नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज हेउची शनिवार। शनिवार रे शनि देवंकर विशेष कृपा थाए एवं एही शनिवार दिनटी को शनि देवंकर कृपा थाए बोली एमिति किछि कार्य मनीष माने न करिबा ही तांको जीवनर सबुठारु सुखर समय होइथाए। जदि जनतरे हो किबा अजनतरे हो गोटे मनुष्य एही किछि काम करि देइ थाए एपरि किछि भूल करि थाए तेबे से शनि देवंकर कोपरु बंची पारि न थाए। समस्ते कुहंती जे शनिदेव कष्ट दियंती किंतु शनिदेव हेउचंती न्यायर देवता। जदि आपणको जीवन रे किछि खराब हेउची किछि कष्ट पाउचंती जानंतु जे आपणको ऊपर शनिदेवंकर कोप दृष्टि पड़िची। एबे आपण भयभीत होई जिवे शनिदेवंकर कोप दृष्टि पड़िची माने मु एते सहजरे एही कोप दृष्टिरु बंची पारिबि नाही। किंतु दर्शक बंधु शनिदेव सेई मानको ऊपर कोप दृष्टि पकेइथांती जेउ मानको जीवन रे बहुत बड़ किछि हेबार थाए। शनिदेव सेमानंकु न्याय देइथांती जेतेबेले बापा माँ निज छुआ मानंकु किछि न्याय दियंती किछि भलो कार्य पई तांकु प्रेरित करांती निश्चय दंड दियंती तांको भूल पई तांको दंड दियंती काहेकि ना जेपरि पुणी थरे तांको शिशु तांको छुआ एपरि भूल करिवो नाही। ठीक सेही परी शनिदेव मनीष मानंकु दंड एथिपई दियंती जे पुणी थरे एपरि भूल करिवे नाही एवं सेमाने जीवन रे निज जीवन को सुधारी देबे निज खराब कर्म को सुधारी देबे एवं जीवन रे बहुत किछि उन्नति करि परिबे। आपण माने ताहले बुझी सारिथिबे जे शनिदेव काहेकि दंड दियंती। तेणु जदि आपणको जीवन रे किछि दुख चालुची आपण जदि कोनोसी ज्योतिष को निजर जातक देखाइछंती एवं से कहिछंती जे आपणकर शनि दशा पड़िची तेबे जम्मा मध्ये डरंतु नाही। आपणको जीवन रे निहाती किछि बड़ हेबाकू जाउची एवं मु आजिर भिडियो रे आपण मानकू कहिबे जे केउ कार्य करिबा द्वारा शनिदेव अशांति हुअंती एवं केउ कार्य करिबा द्वारा शनिदेव आपणको ऊपर खुशी हुअंती। आपणको जीवन रे जदि करज अछि आपणको जीवन रे धन जनित समस्या अछि चाकरी क्षेत्र रे उन्नति करि पारु नाहंती तेबे मु आज आपण मानको एपरि छोटे छोटे उपाय बताइबी जहा कि आपण को निश्चय करि परिबे एवं से सब जिनिस आपणको घरे उपलब्ध मध्य अटे। तेणु आपण मानकु मोर अनुरोध जे वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु जा द्वारा आपण आपणको जीवन रे आसुथिबा समस्या को दूर करि परिबे। तागुरु मो दर्शक मानकु अनुरोध जे मो चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंतु पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर मध्य करंतु जा द्वारा कि अन्य माने मध्य उपकृत होई पारिबे। तेबे दर्शक बंधु आमे प्रथमे जानिबा जे शनिवार दिन केउ कार्य करिबा द्वारा आपण माने शनि दशारु मुक्ति पाई पारिबे। ध्यानर सह एही विषयटी को सुनंतु ध्यानर सह सब टिप्स को आपण माने सुनंतु किंबा सुनी कि गोटे खातार लिखि दियंतु। प्रथम कथा एया जदि आपण करज रे बुडी रहउचंती बारंबार करज होउची आपण कोनोसी रे क्षेत्र रे उन्नति करि पारु नाहंती तेबे कोन करिवे। दर्शक बंधु जदि आपण शनिवार दिन किंबा जदि प्रत्येक दिन कला रंगर पिंपुड़ी को अटा एवं चीनी को मिसाई देबे निज हाथ रे खाइबा को देबे एपरि प्रत्येक दिन करंतु। शनिवार दिन करंतु तत् सहित प्रत्येक दिन करंतु। एमिति रे सकल देहि नारायण विराजमान। जदि आमे अन्यर पेट को पोषी दबा आम शक्ति मुताबक अन्य को खाइबा को दबा तेबे भगवान आम ऊपर निश्चय प्रसन्न हेबे एवं आम ऊपर कोनोसी ग्रहर खराब प्रभाव पड़िबो नाही। तेणु एही प्रथम उपाय को निश्चय करंतु। एहा करिबा द्वारा आपनकर बेसी किछि खर्च हेबो नाही बस टिके चीनी आ टिके अटा प्रत्येक दिन निश्चय पिंपुड़ी को खाइबा को दियंतु। एबे जानिबा द्वितीय उपाय जदि आपणको जीवन रे शनि दशा पड़िची आपण माने बहुत चेष्टा करूचंती एथिरे मुकुलिबा पई जदि मुकुली पारु नाहंती बाड़ी ओळा चेर। दर्शक बंधु ओळा चेर ओळा गछर चेर एवं बाड़ी ओळा चेर एहा भितरे फरक अछि। आपण बाड़ी ओळा चेर को अन्य कोनोसी बार रे नै आनिबे
ଏବଂ ସେହି ଚେରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ବାଡ଼ିଅଁଳା ଚେରକୁ କୌଣସି ଡେଉରିଆରେ ପୁରାଇକି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧ କରିକି କଳା ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 108 ଥର ନାମ ଜପ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଏହି ଚେରକୁ ଆପଣ ପୁରୁଷମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାରୀମାନେ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧାରଣ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଶନି ଦଶାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାଡ଼ିଅଁଳା ଚେରକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଶନିଦେବ ଡରନ୍ତି। ଶନିଦେବ ବାଡ଼ିଅଁଳା ଚେରକୁ ଡରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବାଡ଼ିଅଁଳା ଚେରକୁ ଯାହା ହାତରେ ଥାଏ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ୟାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଶନିଦେବ ଆମ ଉପରେ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ତ ପକେଇବେ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ବାଡ଼ିଅଁଳା ଚେର ପିନ୍ଧିଛେ, ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ପାପ କର୍ମ କରିଚାଲିବା। ଏପରି ନୁହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ପୁଣ୍ୟ କାମ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳିଯିବ। ହଁ, ସମୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ଭଲ କାମ ହେବାକୁ ଥିଲେ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗେ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ, କିଛି ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଆପଣ ଆଗରୁ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗୋଟିଏ କୋଟରୀରେ, କୋଟରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଗିନା କହିପାରିବେ କିମ୍ବା ବାଉଲ କହିପାରିବେ, ଷ୍ଟିଲର ବାଉଲ, ସେଥିରେ ଫୁଲ କରି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆମର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଆମ ନିଜ ଘରେ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପକେଇଦେବେ। ତାହାକୁ ନେଇ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେହି କୋଟରୀରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସୋରିଷ ତେଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ, ନିଜ ମୁଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ନିଜ ମୁହଁ ସେଥିରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ସେହି କୋଟରୀରେ ନ ଦେଖାଯାଇଛି ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସେହି କୋଟରୀରେ ଦେଖାଯିବାର ଲାଗିଲା, ଆପଣ ନିଜ ମୁଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ତେଲକୁ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଟଙ୍କା ସହିତ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣ 7 ଶନିବାର କିମ୍ବା 11 ଶନିବାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶନିଦଶା କଟିଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶନିଦଶାରୁ ଆପଣ ମୁକୁଳି ପାରିବେ ଏବଂ ଶନିଦେବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ କୃପା କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବଙ୍କ ଏବଂ ଅସହାୟଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ କୂପର ପାଣି ସମସ୍ତେ ପିଅନ୍ତି ସେହି କୂପ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦରମାରୁ ପଇସା କିଛି ବାହାର କରି ଗରିବଙ୍କୁ, କିଛି ମନ୍ଦିରଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିପାରୁଥିବ, ଏପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଥିବ, କେବେ ମଧ୍ୟ ତାର ପକେଟ ଖାଲି ରୁହେ ନାହିଁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ତାର ଚାକିରି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅର୍ଥଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁ କୂପର ପାଣି ସମସ୍ତେ ପିଅନ୍ତି ସେହି କୂପ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦରମାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଦେବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ ସେତେ ଭରି ଭରି ଯିବେ। ଆଶା କରି କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖୁସିରେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଶନିବାର ଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯାହାକି ଶେଷ ଉପାୟ କହିବି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ। ଶନିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସକାଳ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶନି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରେ, ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜଳାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଶନିବାର ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରେ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ସେହି ଦିନ ରୁହେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ତଥା 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ରହିଥାଏ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ହଉ ସକାଳ ବେଳା ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଦୀପଦାନ ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପୂଜାର ଫଳ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସକାଳେ ଜଳ ଦଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଣି ଦେବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହିଁ
ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 6ଟା ପରେ ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଯିବ, ଯେପରିକି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏପରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥିବ। ସକାଳ 8:30 ଭିତରେ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳ 8:30 ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂଜା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦଶାରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରାଯାଇଛି, ଏବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନିବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଦହି, କ୍ଷୀର ଏସବୁର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନିବାର ଦିନ ମଦ, ମାଛ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି 4ଟି ଜିନିଷ ଶନିବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ନିଜ ଚୁଟି ଏବଂ ନଖକୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଲୁହା ଜିନିଷ ନା ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଶନିବାର ଦିନ ନିଜେ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, କଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ, ରାଶି ଲଡୁ, ରାଶି ଯାହାକି କଳା ରାଶି ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ତେଲ ଏପରି ଜିନିଷ ସବୁ ନିଜ ଘରକୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଉଧାରି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଟଙ୍କା ଉଧାର ଆଣିବେ ଆପଣ ଆହୁରି ଗରିବ ହେବେ ଏବଂ ସେହି କରଜ ଟଙ୍କାକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ କରଜ ଦେବେ ସେହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ କରଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କରଜ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଲୁଣ, ଚିନି ଏସବୁର ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲରେ ବି ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଓಂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ କରିଥିବେ। ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶନି ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହିଠାରୁ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ, ରାଶି ଲଡୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ତ ରାଶି ଜିନିଷ, ରାଶି ତେଲ ଏସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। କିପରି ଆପଣମାନେ କିଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଚଢାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ତ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ, ସେଦିନ କିଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢେଇଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି? ନାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭୁଲ 99% ଲୋକ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କେହି କରୁଛନ୍ତି, ମନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶନିବାର ଦିନ ରାଶି ତେଲ, ରାଶି ଲଡୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ପାପ ଅଟେ, ଭୁଲ ଅଟେ। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶନିବାର ଦିନ ବଜାରରୁ ରାଶି ତେଲ କିଣି, ରାଶି ତେଲର ଲଡୁ କିଣି, ରାଶି କିଣି, ରାଶି ତେଲର ଦୀପ କିଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ? ଶନିବାର ଦିନ ତ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ବର୍ଜନୀୟ ମନେ କରାଯାଇଛି, ତେବେ କିପରି କିଣୁଛନ୍ତି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଜିନିଷଟା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ। କଣ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଏସବୁ କିଣି ଠିକ କରୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବ ଦିନ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିଣନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରେ ଆଭେଲେବଲ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛେ ଯେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଶିଖିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶିଖିଥିବେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଶନିଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।